दर्शक बंधु मु गोटे धनी घर महिला मु बजार को परिबा किनिबा को जाए सेटारे गोटे ठेलारे जणे परिबा बेपार करुथिले। मु देखिली जे से ठेलावाला पाखरे तटका बाइगण अछि। बाइगण को देखी मु अंततः खुशी होई गली। मु ठेलावाला को पचारली, भाई बाइगणर दाम केते? ठेलावाला दाम कहले। मु खुशी होई 1 किलो बाइगण किनिली आउ सेठारु घर को चली आसिली। परे बाइगण वाला मते एमिति मो सहित कला जानिले आपण माने हाथ को संभाली पारिबे नाही। दर्शक बंधु एबे मु एई कहानी को संपूर्ण कहबाकू जाउची। वीडियो रे आगु को बढ़िबा पूर्वरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फଳରେ हमर आग्रह बढ़िबो। आपण मानकु मोर चैनल रे स्वागत। दर्शक बंधु मु नाजिया मु सहर रे रहउथिली। मो परिवार रे मो सांगरे मो स्वामी एवं गोटे 6 वर्षर पुओ थिला। मु बहुत सुंदर एवं जवानी थिली। 35 वर्षर बयस रे मध्य मु जने सुंदरी परी देखा जाउथिली। मते देखिले लागिबो जेमिति मु जने अविवाहित झियो। मोर स्वामी को 60 वर्ष बयस थिला, जेमथि मोर एवं मो स्वामींकर बयस रे बहुत तफात थिला। मु मो स्वामींकर द्वितीय पत्नी थिली। मो स्वामींकर प्रथम पत्नी एक रोग रे मरि जाइथिले। प्रथम पत्नींकर मृत्यु परे मो स्वामी मो सहित विवाह करथिले। मो स्वामी गोटे सरकारी चाकरी करुथिले। बहुत वर्ष चाकरी करिबा परे तांको 60 वर्ष बयस हैला बेले से अवसर नेइथिले। अवसर परे से घरे बसी रहुथिले। मो स्वामी तांको जवानी काल रे बहुत जमीबाड़ी एवं संपत्ति करथिले। एते संपत्ति जे तांको समस्त जीवन बसी खाइले मध्य से संपत्ति सरिबो नाही। एई संपत्तिर लोभरे मु तांको सह विवाह करथिली। मु एहा भाबिली नाही जे मो स्वामींकर बयस बहुत अधिक अछि। मोर केवल टंका दरकार थिला। विवाह परे मते टंका मिलगला। किछि वर्ष परे मु गोटे पुअर मा हेली। तथापि मु मो स्वामी सह संतुष्ट नथिली। से सब सुविधा थिले मध्य घरे मोर दिन कटु नथिला। मो पाखरे आरामर कौनसी अभाव नथिला। घर बड़ थिला, टंकार अभाव नथिला एवं कौनसी जिनसर अभाव नथिला। तथापि मु मो स्वामी सह सबुबेले खुशी रे नथिली। एथिरे दोष मोर थिला। एई भली भाबरे समय धीरे धीरे बीतबाकू लागिला। मु मो स्वामींकर जत्न नेउ नथिली आउ कोनसी कथारे तांको पचारु नथिली। किंतु मते मोर स्वामींकर सुखरे कोनसी शांति नथिला। मु मोर पुओ सह बहुत खुशी रे थिली आउ घरे ही रहउथिली। दर्शक बंधु एई भली धीरे धीरे मु मो जीवन घरे काटुथिली। मु जने नुआ पुरुषंकर संधान रे थिली, किंतु सेमिति मते केही मिलु नथिले। एही भली बहुत समय कटिगला। बहुत दिन परे गोटे दिन सकाळ 10टा किंबा 11टा रे मु छातरे जाई कपड़ा सुकाउथिली। सेठी मो घर पाखरे एक ठेलावाला थिला, जी ठेला रे परिबा बिक्री करथिला। से व्यक्ति जनक जवान थिला। ताको 24 किंबा 25 वर्ष बयस लागुथिला। से बहुत हैंडसम थिला। से युवक मो घर पाखरे थिबा गोटे कांथ मूलकू आसिला आउ सेठारे परिश्रा करिबाकू लागिला। एई समय रे मो नजर से युवक उपरे पड़ीगला। तापरे मु किछि एमिति दृश्य देखिली जहा मो मन को आबाक करदेला। मु पाटी मेला करी रहीगली। मु कोन कहूची आपण माने भलरे बुझी पारुथिबे। सेई दिन ठारू मु से युवकर प्रेम रे पड़ी जाइथिली। तापर ठारू मु से युवक को छातरू देखिबाकू लागुथिली। सेठारू से युवकर दुकान स्पष्ट देखा जाउथिला। पूरा दिन युवकों को देखिबा परे संध्या समय रे मु स्कूटी बाहर कली आउ घरु बाहरी गली मार्केट। जाउतबा समय रे से युवकों को घुरी घुरी देखुथिली। एई भली भाबे 2-3 दिन चली गला, किंतु मोर एते साहस नथिला जे से युवक पाखकु जाई तासो कथा होई पारिबी। एई भली धीरे धीरे दिन मु घरु मो ड्रेस सिलाई पई दरजी दुकान को बाहरिली। फेरिबा समय रे मु जानि जानि मो स्कूटी ठेला वाला ठेला को धक्का मारि देली। ठेला रे थिबा समस्त परिबा तळे पड़ी गला। आउ एई समय रे मु मो गाड़ी रखी परिबा वाला सहाय्य कली। मु कहली मते क्षमा करंतु, मोर भूल होई गला। मु जानिकी करि नै। परिबा वाला कहिले किछि हेनी मैडम, आपण एम्ति जानिकी करि नहांती। जदि आपण जानिकी भी करथिले मध्य मु किछि अभियोग करि नथांती। छाडंतु, एहा भूल होई जाईछि। आपण मन दुख करिबा दरकार नाही। मु जेतेबेले से युवकर एईपरि भाबरे कथा हेउथिबार देखिली, मु आउ अधिक से युवक प्रेम रे पड़ीगली। तापरे मु घर को फेरी आसिली। किंतु घर को फेरिबा परे मोर मन एमिति लागिला जे से युवकर कथा को भाबिबारे व्यस्त होई गली। दर्शक बंधु से युवक परिबा वाला तांको नाम थिला शुभम। शुभम गाँ रु परिबा बिकिबा पई शहर को आसिथिले। शुभमकर परिवार रे बुढ़ी माँ बापा थिले आउ से तांकर एकमात्र पुओ। शुभम शहर रे भल भाबरे परिबा बेपार करी भल रोजगार करथिले, जहा फଳରେ तांको परिवार चालुथिला।
ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଭଲ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ଆଉ ତାର ଘର ଚଳୁଥିଲା। ଶୁଭମ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ଜବାନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ମନ ଲଗାଉଥିଲା ଆଉ ଏଣୁତେଣୁ କଥାରେ ତାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ବଜାରକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ମୋ ନଜର ସେଇ ଯୁବକ ଉପରେ ଥିଲା। ତାର ଠେଲା ଉପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଜା ବାଇଗଣ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲି। ସେ ଯୁବକ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ କହିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ଶୁଭମ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ 1 କିଲୋ ବାଇଗଣ ପ୍ୟାକ୍ କର। ଶୁଭମ 1 କିଲୋ ବାଇଗଣ ତୋଳିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ବାଇଗଣ ବହୁତ ତାଜା ମାଲ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣକୁ ଭଲରେ ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ କିଚେନକୁ ଗଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ 2-3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଲଗାତାର ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପୁଣି ଯାଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ଯୁବକ ସହ ହସ ମଜା କରୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ପରିବା କିଣିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାର ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେସେଜ ଦେଇ ମୁଁ ତା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଆଲୋଚନା ପାଖାପାଖି 1 ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗିଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖି ଶୁଭମ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାରେ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। 2 ଜଣ ଲୈଲା ମଜନୁ ପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ଗପୁଥିଲୁ। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ପରି ଆଉ ଏଇଭଳି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପରିବାବାଲା କହିଲେ, ଏମିତି ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋକେସନ ଏବଂ ଠିକଣା ପଠାଇଦେବି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଥାଏ। ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ କରି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ମୁଁ ସ୍କୁଟି ବାହାର କରି ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲି। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ପ୍ରେମିକକୁ ଫୋନ କଲି। ମୋ ପ୍ରେମିକ କହେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆସିଯିବି। ତାପରେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବଢେଇବା ବଟିକା କିଣି ସେଇଠି ଖାଇଦିଏ। ତାପରେ ସେଇ ଯୁବକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଏକାଠି ବସିଥାଉ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। କଥା କରି କରି ଆମେ ନିଜର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଗଲୁ ଆଉ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଦୋକାନୀ ତାର ଦୋକାନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ସବୁଦିନ ଓ ରାତି ମୁଁ ଶୁଭମଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ 2-3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ଛାଡି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବି, କାରଣ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ତା ବିନା ରହିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସେଇ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଯାହାକି ଶୁଭମ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଶୁଭମ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆରାମ ଓ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯାହାକି ଶୁଭମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ସବୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲି ଯେ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ଏଇଭଳି ଭାବେ 2 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଫେରିବାକୁ। ତୁମେ ନିଜ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ। ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବ। ମୋ ପ୍ରେମିକ ହସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ବାଇଗଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପରେ ଶୁଭମ ଘରକୁ ଆସିଲା। 2 ଜଣ ଘରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଯାଇ ଅନେକ ମଜା କଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶୁଭମ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଫେରିଗଲେ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦିନରାତି ମୋ ପ୍ରେମୀ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା କେବେ ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଖରାପ ଫଟୋ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଫଟୋ ଶୁଭମକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ମେସେଜ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖରାପ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କିଛି ଲାଜ ନ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲି। କହିଥିଲି ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସେ କେବେ ତୁମେ ଦେଇ ନଥିଲ। ମୋତେ ସେଇ ଖୁସି ତୁମେ କେବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଲୁଚି ଛପି କଥା କରୁଥିଲି। ଏହିପରି 2 ମାସ କଟିଗଲା। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ସହ କଥା କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ଦର୍ଜି ପାଖରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଇଛି ସିଲେଇ କରିବାକୁ, ତୁମେ ସେଇ କପଡ଼ା ଆଣିଦେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟି କାଢ଼ି ଦର୍ଜିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମିକାକୁ ଘରକୁ ଡକାଇଦେଲି। ଘରକୁ ଡାକିବା ପରେ 2 ଜଣ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନ ଭରି ଲୀଳା କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମିକକୁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ନିଦ ବଟିକା ଆଣିଦିଅ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପିଆଇଦେବି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିପାରିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ବଟିକା ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ଷ୍ଟୋରରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋର ବୁଲିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲେ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ବାଲା ବଟିକା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଅ, ଯେପରିକି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଖୁସି ଖୁସି ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ଏମିତି କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏହା କହି ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ପ୍ରେମିକର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲମିରା ଖୋଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଆଉ ସହରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।